Good morning, everyone. Thanks for joining in this webinar today. So we want this session to be very interactive. And as you all know, this is a women-only webinar. So as you people know, Kodishwari is a program that we run for women by women. So we would love women to actually have a discussion, a conversation with us over the webinar. Whenever they have questions, they can unmute and ask. So this webinar, Investing Between the Chaos. As women, the faces of everyday investors, especially in women, single mothers irpanga, breadwinners of the family, homemakers, and if you can see, first-time investors, right? So when you look into it, each one has a unique role in what they are doing, whether it's the work they do or the way they handle their household chores, and at the same time, taking care of the family. And first time investors are இருக்காங்க அப்படின்னா எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், how to handle things, even especially breadwinners of the family are இருக்காங்கன்னா they need to provide for the family. At the same time, they need to look into building wealth for various financial goals, as well as reaching different milestones. So who are all in the webinar, they can unmute and just tell what are you doing, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, and what are you actually looking for, especially investment பத்தி பேச போறோம்னு தெரிஞ்சு நீங்க இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க. So just give us an idea what are you looking for, so that அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we will see how we can help you out. So எல்லாரோட மைக்குமே நம்ம unmute, enable பண்ணிருக்கோம். You can unmute and you can just tell us what are you actually looking for, and என்னென்ன questions உங்களுக்கு இருக்கு இந்த வெபினார்ல that you think we can answer. You can also type in the chat box if you have any questions. See, we have put out very common questions that usually women investors, when they come to us, where do I begin? நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? How much is enough? நான் எவ்வளோ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? What if I make mistakes? ஒருவேளை நான் சூஸ் பண்ற ஃபண்ட்ஸோ இல்ல நான் வந்து பண்ற ஒரு விஷயமோ மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா அது எப்படி வந்து நான் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும், and can I reach really big milestones? So இதெல்லாம் common questions that we face from the women investors who reach out to us in Kodishwari. See, முதல்ல இந்த questions எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ற முன்னாடி we need to understand what are the common financial mistakes that we need to avoid. நம்ம எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்? First things first, how not to plan your finances. That is very, very important. So whenever there is salary, or maybe உங்களுக்கு ஒரு finance, உங்க கையில ஒரு பணம் வருது, every month you are getting some amount. Let's say if you are not a breadwinner, you are maybe you are getting money to manage the family. First things first, you need to think about savings. It's not expenses அப்புறம் நம்ம சேவிங்ஸ் பத்தி யோசிக்கணும் கிடையாது. யூஸ்வலி நம்ம சேவிங்ஸை யோசிச்சுட்டு தான் எக்ஸ்பென்சஸை பிளான் பண்ணணும். ஸோ ஹவு மச் யூ கேன் சேவ்ங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு டிசைட் அண்ட் ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. ஸோ நோ பட்ஜெட், நோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், இது ரெண்டும் இல்லைன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி ஹார்ட். பிகாஸ் லெட்ஸ் சே யூ ஸ்டார்ட் வித் எஸ்ஐபி ஃபார் யுவர் ஃபார் எனி ஆஃப் த கோல். அப்போ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இல்ல அப்படிங்கிறப்போ ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி வருது ஃபார் ஃபேமிலி, தென் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் பணத்தை வெளியில எடுப்பீங்க. ஸோ லாங் டேர்ம்காக போட்டிருக்க ஒரு கமிட்மெண்ட்ல இருந்து நீங்க வெளியில வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும். உங்களுக்கு ஒரு வேலை பட்ஜெட் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இல்லை அப்படின்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், உங்களுக்கு கையில பணம் வருது 1ஆம் தேதியோ இல்ல 30ஆம் தேதியோ உங்களுக்கு கையில பணம் வருதுன்னா முதல் விஷயம் நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களோட சேவிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த மந்த்துக்கு அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். It can be in various places. It can be in RD, it can be in the chat box, for his for mother அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்ஐபி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பண்ணியிருக்காங்க, பிபிஎஃப் அண்ட் ஆர்டில பண்ணியிருக்காங்க.
So one thing is somewhere the savings is going, but moving forward, in few slides we will see whether this savings is in a right avenue. நம்ம இன்னும் கூட பெட்டரான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா, சேவ் பண்ண முடியுமாங்கிறத பார்க்கலாம். But one thing is we need to have an emergency fund in place so that நம்ம டக்குன்னு any issue comes, நீங்க அந்த emergency fund யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், so that you don't disturb the investments. And third thing is emotional decisions, delayed EMIs, and ignoring insurance needs. So இதெல்லாமே வந்து common financial mistakes that often people do. Emotional decisions-ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு மேபி அந்த பொருள் தேவையே இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஆர் ஓகே அவங்க வாங்கிட்டாங்க சோ நம்மளும் வாங்கணும், நம்ம பக்கத்து வீட்டுல கார் வாங்கிட்டாங்க சோ நம்மளும் வாங்கணும். And you also have FOMO, right? Fear of missing out. இப்ப வந்து நம்ம வாங்கலைன்னா மத்தவங்க இந்த டைம்ல வாங்கலைன்னா பெட்டரா நம்ம இன்னொரு டைம்ல வாங்க முடியாது. So one thing is also that like from Monday onwards, if you can see, bike oda price வந்து increase ஆக போகுது by 25K. So one of my friend, he just called me and told na bike வாங்க போறேன் அப்படின்னு. I asked, do you really need bike? Because he already has a scooty in place. I asked him, do you really need bike? And then he was like, இல்ல next month na வந்து எனக்கு 25,000 increase ஆயிடும், so இப்ப வாங்கினாலும் நான் maybe 1 year after அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். See, it's of no use for him for nearly for a 1 year period. And as you know, bike car எல்லாமே depreciating asset, so every year அதோட மதிப்பு வந்து கீழே தான் போகுது. And really he doesn't have any use value also out of it for 1 year period. Then why he need a bike in first place? The answer he said is, ஏன்னா அது 25,000 increase ஆக போகுது, so நான் உடனே வாங்கணும். So anyways, he is going to go for a EMI monthly. That again will reduce his savings, which is not needed. So நமக்கு தேவை இல்லைங்கிறப்போ you don't need to take an emotional decision and go with it. நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு you can also be in a better place. Maybe இப்போ அந்த 25,000 increase ஆனாலும் 1.5 years கழிச்சு அதுக்கு தேவைப்படும் போது வாங்கும்போது அந்த பணத்தை சேவ் பண்ணி without any EMI you can just buy it. And why you should push yourself into something when you don't need it? So that is also one point. And EMI நம்ம போறவனாலுமே delay pay பண்ணும்போது there are a lot of issues that will come up, including உங்களோட சிபில் ஸ்கோர்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். So ignoring insurance need, which is very important, because we feel insuranceல மொத்தமா எங்க கவர் பண்ண போறாங்க, sometimes கவரும் ஆகாது. யாரோ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் வாங்கி நான் கவர் ஒரு கிளைம் போனப்ப எனக்கு கிடைக்கலன்னு, இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ரீசன் சொல்லுவோம். இதை சொல்லி நம்ம இன்சூரன்ஸையே இக்னோர் பண்ணிடுவோம். So but if you can see, insurance is helping people out when you know the product well. எல்லா இடத்துலயுமே அதுதான், ஒரு ப்ராடக்ட் புரிஞ்சு நீங்க உள்ள போகும்போது அதுல இருக்கிற நெகட்டிவ்ஸ் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன தெரிஞ்சு நீங்க உள்ள போகும்போது டெஃபினெட்லி அது உங்களுக்கு எங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும். And finally, இப்போ பாத்தீங்கன்னா this herd mentality influenced by social media. So wherever you go, நீங்க வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ல போடுங்க, யூ பிகம் இன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு போட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா யூ வில் பிகம் அ வெரி பிக் பர்சன். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உங்களோட சூழ்நிலை தெரியாது, நீங்க என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய பர்சன் தெரியாது, எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆல் தே நோ இஸ் if they are suggesting a stock or a fund which can do 10x 20x in a fewer period, அவங்களே இதை பண்ணி பெரிய ஆளா இருப்பாங்க இல்லையா. So it's not that they just want to give you something because நிறைய views வரும், அவங்களால நிறைய வந்து அதுல பணம் பண்ண முடியும். Not that because that fund is doing well for you or not. And eventually நீங்க அந்த டெசிஷன் எடுத்து நீங்க போய் ஒரு ஃபண்டை வாங்குறீங்க அப்படின்னா eventually the decision is with you. So நீங்க அவங்க யாரையுமே நீங்க இங்க blame பண்ண முடியாது. This is what is happening where social media is influencing a lot of people in a good way, but especially when it comes to finances, where the personal finance is very personal for everyone. அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு காமனா இது பண்ணுங்க, இந்த ஃபண்ட்ல போட்டீங்கன்னா நீங்க பெட்டரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது people are doing it without cross checking, without really understanding whether that product will help them or not. அந்த ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு தேவைப்படுமா, கரெக்டா இருக்குமாங்கிறத புரியாமையே people just go and do it, saying ஏன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா, everyone want to make money. Eventually நம்ம எல்லாருக்குமே பணம் பண்ணணும்னு இருக்கு, ஆனா அதுக்காக நம்ம சில டைம்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுறோம். பட் நம்ம தான் ஃபண்டை சூஸ் பண்றோம், பட் we will say ஃபண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு.
So we are the one who like with all the details available, நம்ம தான் அந்த ஃபண்டே சூஸ் பண்றோம். அப்போ நம்மளோட டெசிஷன் தானே தப்பா இருக்கு. How we can say மார்க்கெட் வந்து தப்பா, ஐ மீன் மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆயிடுச்சு, ஒரு மார்க்கெட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தரல நம்ம சொல்ல முடியாது. So we need to look into the decisions that we make. இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம முதல்ல அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, யூ நீட் டு செட் அ கோல். ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல பார்த்தோம், ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் மை மதர்னு கொடுத்திருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களோட ஏஜ் வந்து 52, மந்த்லி 3000 வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, வி கேன் டூ. பட் ஒன் திங் இஸ், இப்போ 52 அம்மாக்கு ஆகுறது அப்படின்னா அவங்க ஒரு 65 or 60 தாண்டும் போது அவங்களுக்கு முதல்ல எவ்வளவு வந்து பணம் நம்ம சேவ் பண்ணணும், எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஆர் எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு தேவைப்படுங்கிறது நம்ம தெரியணும். மேபி இட் குட் பி அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு 10 lakh or 5 lakh நான் பில் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பிஃபோர் டிசைடிங் ஆன் வேர் டு இன்வெஸ்ட், have a goal, have a investment direction. Try to answer the question of why am I investing? That should be the first question, which will sort of give you that direction. If you have the direction, then you can channel it in the right way. Exactly. So one thing is, அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்டையும் நம்ம சூஸ் பண்ணணுமே தவிர நம்ம ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணிட்டு வர ரிட்டர்ன்ஸ் வரட்டும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஐ வாண்ட் ஐஸ்வர்யா டு ஆல்சோ give an idea to Mithre. See, already 2500 3 SIPs போடுறாங்க. How this allocation will work, or idle how he can better, I mean how Mithre can do better அப்படிங்கிற மாதிரி. Can you just give your opinion on that? So given that your mother's age is now 52, right? Maybe this allocation, okay, before I give you my opinion, can I ask if there's any goal that that these funds are mapped to? Is there any goal that's attached to it? Yes, 10 lakh goal, ma'am. Okay, you want to reach 10 lakhs? Yes. In what time period? My mother age வந்து ஒரு 65 ஒரு அந்த ரேஞ்சுக்குலாம். நெக்ஸ்ட் 13 years. So இன்னும் ஒரு 13 years இருக்கு அதுக்கு. ஆமா 13 years குள்ள 10 lakhs. 10 lakh. Okay. So what if I told actually, you would be able to? என்ன மேடம்? இல்ல, so will this be your SIP amount, or going forward உங்களால additional ஏதாவது contribute பண்ண முடியுமா, step up பண்ண முடியுமா? ஸ்டெப் அப் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி என்னன்னா, இப்போ 2 lakh வந்து சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட் இருக்கு. அதனா ஆக்சுவலி நாங்க எதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல. அது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம லோக்கல்ல தான் கொடுத்து அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நாங்க எஸ்ஐபி பண்றோம். லைக் ஒரு 3% வெளியில வருது. அது அந்த 6,000 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதி போர்ஷன் வந்து 3,000 மட்டும் எஸ்ஐபியில வந்து 2,500 போட்டிருக்கேன். ஒரு 500 வந்து பிபிஎஃப்ல போட்டிருக்கேன். ஆர்டி வந்து ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு 500 போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே. இப்போ என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா மேடம், வெளியில அந்த 2 lakh வந்து 6,000 வருது. அந்த அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி அந்த வர இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நான் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா, இல்ல அந்த கேபிட்டல் 2 lakh எடுத்துட்டு வந்து இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா? I think it will be better for you to add more capital here than your traditional instruments, sir. Traditional உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 2.5-3%, or at best you can do 6%. You can't do beyond that. Mutual funds you can do 10-12%. You can definitely do. Right? So maybe உங்களோட asset allocation strategy you can increase your weightage into mutual funds and reduce your exposure to traditional assets. Traditional assets வெச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல, but maybe you can reduce it. ஓகே. இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு மேடம். என்னன்னா, இப்போ நான் 2 டிமெட் அக்கௌண்ட் என்னோட மதர் இருக்கு. ஓகேங்களா? தன் ஒன்னு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஞ்சல் ஒன்னு இருக்கு. ஏஞ்சல் ஒன்ல என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 12,000 இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து எஸ்ஐபி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஒரு 2 எஸ்ஐபி வந்து மிஸ் ஆயிட்டு அதுக்கு வந்து பெனால்டி போட்டுட்டாங்க. அது அவர்னஸ் அப்போதைக்கு இல்லை. அதனால அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தன்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அங்க இருக்கிற அந்த 12,000
நான் இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கண்டினியூ பண்றது பெட்டரா, இல்ல அதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர்ல வந்து அமௌண்ட் கிடைக்கும் போது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு அப்படியே கொண்டு போறது பெட்டரா? அது மூவ் ஆகுமா, அது க்ரோ ஆகுமா அந்த 10,000? சோ அந்த 10,000 எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க சார்? அது ஸ்மால் கேப்ல பண்ணிருக்கேன் மேடம். ஓ ஓகே சார், ஓகே. see one thing is லாங் டேர்ம்க்கு ஒரு விஷயம் வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் சார். லாங் டேர்ம் 13 இயர் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா 13 இயரும் ஒரே ஃபண்ட்ல நம்ம பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வெரி கிளியர். ஒன் திங் இஸ் இது நீங்க மேபி வந்து ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு நீங்க எடுக்கிற டெசிஷனை வந்து எவ்ரி 2 to 3 இயர் நீங்க அதை கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். பிகாஸ் ஃபண்ட் வந்து எந்த வேல்யூவேஷன்ல இருக்கு, வெதர் அது வந்து கரெக்டான இடத்துல நம்ம வாங்குறோமா, ஒண்ணுமே இல்ல சார். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யூ பையிங் அட் சீப் பிரைஸ், ஹோல்டிங் ஃபார் அ குட் பீரியட் அண்ட் தென் செல் இட். இதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ வேல்யூவேஷன் அதிகமா இருக்கிறப்போ நீங்க ஒரு ப்ரீமியம் பே பண்ணி தான் ப்ராடக்டே வாங்குறீங்க. தென் அகைன் அது மேல போகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது அது கீழே போறதுக்கான வாய்ப்பும் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ அங்க உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இப்போ நீங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து ஸ்மால் அண்ட் மிட் நாங்களே பெருசா பொசிஷன்ஸ் எடுக்கல. இன் ஐ தாட் பிகாஸ் we are people who buy at a very cheaper valuation or when it is very fair and then build. அங்கிருந்து நாங்க பில்ட் பண்ணுவோமே தவிர ஹையர் வேல்யூவேஷன்ல இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ் நாங்க ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம். பட் let's say நீங்க இந்த ஃபண்டோட டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா we'll give you an idea whether நீங்க அங்கே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், அதாவது இந்த ஃபண்ட் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாமா, or whether it can put it in a better way. Bandhan small cap, Tata small cap. Sir, so Archana சொன்ன மாதிரி right now we feel like mid and smalls are very expensive. Valuation எங்களோட valuation band குள்ள இன்னும் வரல, and we still want to give it more time till we can sort of participate in the idea. Expensive இருக்கிறதுனால I thought house view is sell on both Bandhan small cap and Tata mid cap. There are definitely better opportunities that you can deploy in given the current market cycle, because all your investments won't be the same for 13 years, right? Like Archana said, with every market cycle, we will have to play that particular cycle. Only then we can reap the benefits out of it. Okay, ma'am. An index fund, I mean, it is okay if all you want is to just replicate what the index is doing. So benchmark over and above namukku returns varada index fund la. There is no extra return that comes on the alpha generation index fund la kadairu. Okay. And so உங்களுக்கு அந்த constant if you need that return of 10-11% and you will be happy with that minimum return. So index funds do not do more than 8.5-9% at best. So if you're okay with that level of consistent income coming in, then it would be okay. But I would still suggest that you do active management because you are managing your mother's investments. So நீங்க active fund la போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த extra alpha வரதுனால you will be able to make more, help your wealth grow more in the longer term. Okay, ma'am. What about Motilal Oswal mid-cap fund, ma'am? Thank you. Sir, Motilal is it's a good fund house. They very carefully calibrate their positions, I think. Anna, our problem is primarily with the category itself, mid and small. எங்களுக்கு அந்த கேட்டகரியில இன்னும் we still find it to be very overvalued, and on the premium, because if we want to participate in an idea, we have to see if the premium that we're paying for that business or for the category is worth it. If we're not getting back what we're paying the premium for, the premium pay பண்ணதுனால if you're not getting anything beneficial, then there's no point, correct? Yes, ma'am. So these are, after evaluating all of this, we have come to a conclusion that இப்போதைக்கு mid and smalls வேண்டாம், but we are very closely tracking it. எங்களோட valuation bandல வந்ததுன்னா then we might consider it.
ஓகே, இப்போ போயிட்டு இருக்க எஸ்ஐபியை கண்டினியூ பண்ணலாமா, இல்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இல்ல ஏதாவது ஃபிளெக்ஸிக்கு அது பாருங்க புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா மேடம்? Sir, so if you are ready, we can do a portfolio review for you and maybe discuss your investment strategy with iThought itself. நம்ம ஒரு one-on-one call வேணா பேசலாம். I can connect you with Archana as well. And 3 of us can get on a call one-on-one after maybe this webinar itself. Okay. And we can discuss your strategy. Okay, ma'am. Thank you, sir. Okay, thank you, Archana. Thank you, both of you. Thank you. So, I mean, if people have any questions, definitely you can unmute and ask. This session is all for that. To understand your queries, to answer your queries. So, moving forward, as we said, ipo number financial goals first set pananum. And see, one thing is when you are very clear, எனக்கு இந்த கோல் இருக்கு, நான் இந்த கோல் ரீச் பண்ணணும். For that, what I need to do. Then comes நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும், அதை நீங்க இயர்லி வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா, உங்களுக்கு மேபி ஏதாவது போனஸ் வருதுன்னா அதை எப்படி பெட்டரா டைரக்ட் பண்ணலாம், வேற ஏதாவது அசெட் கிளாஸ்ல நீங்க நிறைய பணம் வச்சிருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஏதாவது அசெட் கிளாஸ்ல ஓவரா நீங்க வச்சிருக்கீங்க, அதுல எவ்வளவு போர்ஷன்ஸ் கம்மி பண்ணலாம், அதெல்லாம் நம்ம உங்க கோல் செட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். திஸ் can be money goals, milestones like 10 lakh na reach பண்ணனும் in a 5-year time period or a 10-year time period, or it can also be a goal like என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு நான் கார்பஸ் ரெடி பண்ணணும், என்னோட கிட்டோட எஜுகேஷனுக்கு, அவங்களோட காலேஜ்க்கு, அவங்களோட மேரேஜ்க்கு நான் ஒரு வீடு வாங்கணும், இங்கிருந்து ஒரு 10 வருஷத்துல நான் பிளான் பண்றேன், அதுல டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு நான் ரெடி பண்ணணும். இந்த மாதிரி இட் குட் பி எனிதிங். மேபி இங்கிருந்து உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கேபிட்டல் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா எப்படி நீங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சோ தட் மொத்தமுமே நீங்க லோனுக்கு போகாம வீடு வாங்க முடியும். மேபி 80 lakh 1 crore or maybe a 50 lakh. இல்ல நான் ஊர் பக்கம் இருக்கேன், எனக்கு அங்க வந்து வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகணும், 20-30 லட்சம் நான் எனக்கு அதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்க கோலை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தென் கம் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். பிகாஸ் when you think about it, நீங்க எஸ்ஐபி போடுறீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா பணம் போயிட்டே இருக்கு. எஸ்பெஷலி we see people who comes and ask us, நீங்க ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா, நீங்க ட்ரேடிங்க்கு ஹெல்ப் பண்றீங்களா, டெரிவேட்டிவ்ஸ் பண்றீங்களா, I mean focus on your goals first. அதுக்கு தகுந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. Then you do whatever you want to do with the money that you have. But உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ்க்கே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா, திங்கிங் அபவுட் சம்திங் ப்ராடக்ட் வில் கிவ் மீ பெட்டர் அப்படின்னா அது இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். So what happens if in case நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க, 2 லட்சம் போடுறீங்க, அந்த 2 லட்சம் வந்து திடீர்னு 1.5 லட்சம் ஆகுது, நான் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய பர்சன் சொல்றவங்க 1.5 லட்சம் வரும்போதே பணத்தை வெளியில எடுக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் when we see money going down, அந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும், மார்க்கெட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தருமா, கேன் ஐ கண்டினியூ, ஒருவேளை நம்ம தப்பான டெசிஷன் எடுத்துட்டோமா, ஆல் எமோஷனல் திங்ஸ் வில் கம் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் when market goes down. So one point is risk wise-மே நம்ம கொஞ்சம் பெட்டரா பிளே பண்ணணும். So இதெல்லாமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணினா we need to take a product into consideration. But here women out there, ஒரு concept that we need to understand, maybe lot of us focus mostly on simple interest where money grows linearly. ஒரு percentage interest வரும், over period of time அந்த பணம் grow ஆகும். Where people think there is no risk. Yes, no risk at product level, but you think unga money aga grow aguma keta, definitely the money will not grow there. So compound interest pathina, this is where your money grow at a faster rate. Unga panam vandu ungaloda interest or interest earn panum, and that is the reason you people try to focus on building wealth. But என்னால ஒரு 2000 ரூபாய் எஸ்ஐபி தான் பண்ண முடியும், இந்த ஸ்மால் சேவிங்ஸ் வச்சு என்னால பிக் வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, ஓவர் அ லாங் டேர்ம் டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ. பிகாஸ் ஈவன் அட் அ 5-year time period you are still making 1.63 lakhs, and over a 10-year period you are making 5 lakhs, and over a 15-year period you are making 10 lakhs. So it's not about எவ்வளோ நீங்க கம்மியா ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னு விஷயம் கிடையாது. யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மாலர் அமௌண்ட், பட் கன்சிஸ்டன்டா நீங்க பண்ணும், இஃப் யூ டிசிப்ளினா கன்சிஸ்டன்ஸா இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் டூயிங் திஸ், compounding will really help you reach big wealth. So over a 15-year time period, மாசத்துக்கு நீங்க 2000 ரூபாய்
if in case நம்ம யூஸ்வலி இப்போ மூவி வெளில போறோம் இல்ல ஃபேமிலியோட அவுட்டிங் போறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நமக்கு ஈஸிலி வந்து 1500 to 2000 ஆயிடுது இப்போ Minimum. minimum ஆயிடுது. So what you are doing is you are just gonna put that into a SIP monthly automatically அவங்க டெபிட் பண்ண போறாங்க and that can grow into a bigger wealth. Let's say நீங்க ஆல்ரெடி வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னா if நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய அமௌண்டா பண்ண முடியும் என்னால வந்து 25,000 மந்த்லி என்னால SIP பண்ண முடியும் அப்படின்னா you are gonna reach your first crore in 11-year period itself with a step up of 10%. See, one important thing is SIP பண்றது பிரச்சனை இல்ல, அது நீங்க எப்பெல்லாம் முடியுதோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஒரு 1000-2000 கூட நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது that will give you the benefit instead of you doing 25,000 alone. So 25,000 is an example only we want to give. Any amount you do, starting 2,000, starting 5,000 or 10,000, you are definitely gonna reach the goal. That there won't be any issues in that. But one thing is அதை நீங்க ஸ்டெப் அப் பண்ண பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதாவது எப்பப்பெல்லாம் அடிஷனலா உங்ககிட்ட பணம் வருதோ நீங்க அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். So ஒரு 25,000 SIP நீங்க போடும்போது as you can see over a 15-year period நீங்க கிட்டத்தட்ட 2 கோடி கிட்ட you would have like நீங்க வந்து ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் டோட்டல் வேல்யூ நீங்க மேக் பண்ணிருப்பீங்க. அதாவது 95 லட்சம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க, அது வந்து 1 கோடி க்ரோ ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு. So but let's say என்னால 50,000 SIP பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வருது அப்படின்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 15 வருஷத்துல 1.9 crore இருக்கும் அண்ட் நீங்க 500,000 அது க்ரோ பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ 500,000 4.13 crores நீங்க மேக் பண்ண முடியும் if you do a 50,000 SIP with a 10% annual step up. Let's say உங்களுக்கு ஸ்டெப் அப் மாதிரி பண்ண முடியாது, எனக்கு SIP வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா நான் ஸ்டெப் அப் பண்ண முடியாது அப்படின்னா then you have to think about putting it as a lump sum. Can you explain that? So what happens in this? So the point of this slide is to not tell you that நீங்க இவ்ளோ பெரிய amount invest பண்ணாதான் you'll be able to get to that goal. But this is just to show you how money compounds over time, right? Just every month investing 25 or 50,000 is going to take your wealth to crores that you might not have even imagined. But the beauty of an SIP is that you can start with whatever little bit that you have. You can start with an SIP of as less as 500 rupees. We have so many clients who do 500 SIP, 1000 SIP. சில clients வந்து எனக்கு income regular இல்ல, so எனக்கு எப்பெல்லாம் income வருதோ, so we have a client who's she bakes, right, for a living. So அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் order வருதோ, whenever she gets paid for that order, that's when she's able to push in money for her investment. So even that helps wealth grow. The point here is to show you that compounding works its magic over time. நீங்க ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you just don't even look at it. Just let it be, let it continue, and when you check after a few years, you will definitely be surprised by the amount of money that you have been able to make, and that time has able to time has able to make it for you, if I had to put it that way, right? So that being said, the ideal combination is never just doing one thing, right? You do a combination of things for you to get the benefit out of everything. So நாங்க iThoughtல SIP, regular step up of SIP and lump sum மூணுமே we advise clients or leads to do. So SIP is what systematically நம்ம every month பண்ணிட்டே இருக்கோம், and whenever we get that one big check or bonus இல்லனா whatever little bit we get, that goes in as a lump sum. Say there's a salary hike that happens, so from that alpha that you get from your previous salary, you step up your SIP. So that is what your ideal goal or your combination of investments should be. But to begin with, you always start with that one avenue. So SIP RMHU, we can build or structure it into this construct.
And how we help in Kodishwari or in M2W is that different milestones நீங்க first reach பண்ணணும் and then go to 1 crore. So one thing is M2W, milestones to wealth, when we started it, the point is getting 1 lakh investors to 1 crore. அதுதான் எங்களோட நோக்கமா இருந்தது. So we don't want people to நீங்க வந்து மினிமம் இவ்ளோ பண்ணாதான் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி நாங்க எந்த பேரியரும் வைக்கல. People start with even 1000 as a SIP. அதுக்கு மேல அவங்க கிட்ட எப்பப்பெல்லாம் பணம் வருதோ அவங்க ஆட் பண்ணாங்க. So we made it very open for anyone to join and get benefit out of us. So especially similarly we have started Kodishwari also for women, where we also help them understand ஏன் அவங்க அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. So eventually 1 crore reach பண்ற டார்கெட் இங்கிருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசா தெரியும். ஆனா அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோனா அதை நம்ம அந்த வழியை வந்து நாங்க வகுத்திருக்கோம். சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்டட் 0ல இருந்து 2 lakh வரைக்கும் உள்ளவங்க அங்க இருக்காங்க. தென் கோ கெட்டர் 2 lakh ரீச் பண்ணும்போது தென் அங்கிருந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் மைல்ஸ்டோன் போறாங்க 5 lakh அச்சீவர். அண்ட் அங்கிருந்து அவங்க 10 lakh போறாங்க வாரியர். அண்ட் அதுல இருந்து அவங்க 25 lakh போறாங்க ஷார்ப் ஷூட்டர். Then அங்கிருந்து அவங்க 50 lakh போறாங்க. And finally they reach 1 crore and they become our ambassador. So one thing is இந்த மாதிரி different milestones இருக்கும்போது we also do a lot of programs. அந்தந்த milestoneக்கு ஏத்த மாதிரியான webinars நாங்க கண்டக்ட் பண்றோம் to make you people understand next step போறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே உங்களுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் we also started Kodishwari for women, and which for everyone else there is M2W always in place. So M2W and Kodishwari for small investors, it's actually a safe haven where they can grow their assets and all their financial questions are answered. So not like any questions that you have, we அது வந்து ரொம்ப சின்ன கொஸ்டினா இருக்கலாம் about finance, உங்களோட personal finance related இருக்கலாம், இல்ல markets பத்தி இருக்கலாம். We are always there to guide you and help you in that. So finally what we want to tell you is take charges of your finances today before they take charge of your life tomorrow. So when you look into it, maybe ஒரு நம்ம இப்போ லைஃப் ஆஸ் வெல் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, திடீர்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நடக்குது ஆர் திடீர்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலி வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட்காக அந்த ஹோல் ஃபேமிலியுமே ஒரு ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூல வந்து மாட்டிக்குது. அண்ட் sometimes as a woman we need to involve in managing finances, and sometimes we are also struggling to find ways to make for அந்த finances எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். ஆர் போயிட்டு நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ற மாதிரி சுச்சுவேஷனும் இருக்கு. அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட சில்ட்ரனோட எஜுகேஷனுக்காக இருக்கிற சேவிங்ஸ் கை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து மணி பாரோ பண்ற மாதிரி இருக்கும், இல்ல கார் செல் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஆர் மேபி நம்ம வச்சிருக்கிற கோல்ட வந்து போய் அடகு வச்சு நம்ம பணம் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படின்னாலே டெஃபினட்டா ஓவராலாவே அந்த என்டையர் ஃபேமிலிக்கும் நிறைய மனசுல as well as physically mentally they'll be drained. So one thing is especially you have to take charges of your finances, not just for you but for your loved ones also. So one thing is you must have a emergency fund in place. Think about having insurance in place. If in case ஒரு health insurance or term insurance இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அதை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அது பொருத்தமானதா இருக்கும்னா வாங்குங்க. அண்ட் இன்சூரன்ஸ்லயே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும், நீங்க கொடுக்குற பணத்தெல்லாம் நாங்க திருப்பி கொடுத்துருவோம்னு சொல்ற இன்சூரன்ஸ் பக்கம் போக வேண்டாம். ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கவரும் பண்ணாது. 10 லட்சத்துக்கு நீங்க 1 லட்சம் வந்து பிரீமியமா பே பண்ணுவீங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பணத்தை திருப்பி தருவோம், நீங்க பே பண்ணிட்டே வாங்க உங்களுக்கு பணம் வந்து நாங்க திருப்பி கொடுத்துருவோம்னு. பட் அது வந்து ஆக்சுவலி அவ்வளவு வந்து நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா 4% 5% நீங்க கட்டின பிரீமியத்தையே உங்களுக்கு திருப்பி 10 வருஷம் கழிச்சு கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு நீங்க அந்த பாலிசி வச்சிருக்கணும். சோ ஒன் திங் இஸ் அது உங்களுக்கு ஒரு பியூர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் போங்க அண்ட் ஒரு நல்ல ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்து வைங்க. எஸ் மேபி உங்களோட ஃபேமிலி வந்து கவர் பண்ணிருப்பாங்க உங்களோட நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல. பட் சம்டைம்ஸ் நீங்க அந்த வேலையை விட்டு வேற வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா ஆர்
நான் லேட்டரா வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கும் போது பை தென் வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்திருந்ததுன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ டு கெட் த இன்சூரன்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நிறைய யூனோ நவ் இட் ஹாஸ் பிகம் மோர் யூனோ it's not that easy to get a policy right now. இப்ப நிறைய விஷயத்துல செக் வைக்கிறாங்க, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா பாக்குறாங்க. ஈவன் கம்மிங் வித் ஹெல்த்ல வந்து இஃப் இன் கேஸ் பிபி சுகர் இருக்கு ஆர் வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்கு, இது எல்லாமே பாக்குறாங்க பிஃபோர் கிவிங் அ இன்சூரன்ஸ் எய்தர் டேர்ம் ஆர் ஹெல்த். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி prepared for all the risk that is in the that we know that it can come in the future. And post that, very importantly, keep a goal. எதை நீங்க அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற கோலை கிளியரா செட் பண்ணிட்டு தென் டிவைஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி அண்ட் செலக்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தென் இன்வெஸ்ட் அண்ட் க்ரோ யுவர் மணி. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் செலக்டிங் குட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அண்ட் புட் மணி தேர் அண்ட் கீப் இட் க்ரோ. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் வெதர் இட் வில் ஒர்க் ஃபார் யூ ஆர் நாட். இப்போ நல்லா எனக்கு ஒரு ஈக்விட்டி ப்ராடக்ட்ல நல்ல பணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயே நான் போடுறேன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். எனக்கு 3 வருஷத்துல பணம் வேணும், ஆனா அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பர்ஃபார்ம் ஆக 5 வருஷம் ஆகும்னு வச்சுப்போம். 3 வருஷத்துல எனக்கு பணம் வேணும்னா நான் அந்த ஃபண்ட்ல போட்டேன்னா எனக்கு டெஃபினட்டா அது ஒர்க் ஆகாது. ஆனா எனக்கு 3 வருஷத்துல பணம் வேணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட், ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும் வித்தின் விச் யூ வாண்ட் டு ரீச் அ பர்டிகுலர் கோல். ஆனா அந்த பணத்தை நீங்க அது வரைக்கும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க முடியும். யூ ஹாவ் டு டேக் அவுட். அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்ல அதை இன்வெஸ்ட் பண்றதுதான் பெட்டரா இருக்குமே தவிர பொதுவா போய் ஒரு ஃபண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா whether it will help or not may not help you the way it has to help you. So better have your financial goals or your goal corpus listed and then think about உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை எப்படி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ண முடியுங்கிறதையும் பாருங்க. And one more thing is, if நீங்க ஆல்ரெடி சில ட்ரெடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கீங்க, எஃப்டில நிறைய போர்ஷன் இருக்கு, இதுக்கு ஆனா வந்து கொஞ்சம் போட்டோம் நான் அப்புறம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க தள்ளி போடாம இஃப் இன் கேஸ் அது வந்து கரெக்டான ப்ராடக்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க லாஸை இப்ப தவிர்க்க முடியும். அதனால உடனே நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றது பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க உங்களோட கோல் செட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்றது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு பொருத்தம் இல்லாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை ஸ்டாப் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் ஆல்சோ. ஸோ வித் தட் we are closing the session for today. But if you have any questions, please post here. We are so happy to answer. Or நீங்க unmute பண்ணி பேசணும்னாலும் பேசலாம், because we have let everyone எல்லாரோட மைக்கும் நாங்க அலோவ் பண்ணிருக்கோம். So you can ask your questions if you have any.